सतगुरु सच्चे पातशाह इस तों अगे 21वें श्लोक दे विच जो अष्टपदी सहित है उस दे विच फरमान करते ने, करतार ही है, वाहिगुरु ही है एक, जो निर्गुण भी है, सरगुण भी है, जो एक ओंकार है। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। निरंकार जो आकार रहता अकाल पुरख है, त्रिगुणी माया का रूप भी आप है, ते माया के तिना गुणा तो परे भी आप है। भाव की है कि निर्गुण भी आप है, निरंकार भी आप है, ते सरगुण भी आप है, सुन समाधि आप, अफुर अवस्था में टिकिया होया भी आप है निरंकार रूप। अपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सारा जगत भी उन्हें आप ही रचिया है, आपे ही फिर जाप, ते जगत के जीवां विच बैठ के आप ही अपने आप को याद करता है। अष्टपदी जब आकार एक कछना दृष्टिता। साहब सच्चे पातशाह इस गल नूं इउं सानू प्यार दे नाल समझा रहे ने इस 21वें श्लोक ते अष्टपदी दे विच कि जिस वेले ये कुछ भी नहीं है सी, पाप पुन तब कहे ते होता, तां पाप पुन दा की कोई ठिकाना हो सकता है। जब धारी आपन सुन समाध, जदों वाहिगुरू ने केवल आप एक ही सी, सुन समाधि विच सी, अफुर अवस्था विच सी, तब वैर विरोध किस संग कमात, तां किस दे नाल वैर विरोध कमाउण वाली गल सी। जब इसका वरण चेन ना जापत, जदों इसका कोई अपना स्वरूप ही नहीं सी, तब हरख सोग कौ किस बे आपत, तां फिर स्वरूपां नूं शरीर नूं पैदा होने वाला हरख ते सोग वो किस नूं व्यापना सी। जब अपने आप पार ब्रह्म, जदों केवल अपना आप पार ब्रह्म खुद ही सी, तब मोह कहाँ किस होवत भरम, तब मोह कित्थे हो सकदा सी, ते मोह वाले जिहड़े भरम भुलेखे ने ये कित्थे हो सकदे सन। अपन खेल आप वरतीजा। असल विच जगत रूपी जिहड़ी अपनी खेड है ना, ये प्रभु ने आप ही बनाई है। नानक करना हार ना दूजा। इस खेड नूं बनाउण वाला उस वाहिगुरू तो बिना होर कोई नहीं है। वो निर्गुण ही जड़ा है वही सरगुण है। जब होवत प्रभ केवल धनी, फिर सतगुरु जी ध्यान लिजांदे ने साडा उत्थे, कहंदे ने जदों निर्गुण रूप दे विच सी, निरंकार सी, केवल आप ही सी, तब बंद मुक्त कहो किसको गणी, तां किनूं असी आखीए कि बंधनां विच फसिया होया सी, ते किहड़ा कहीए असी बंधनां तो मुक्त सी, आज़ाद सी। जब एक है हर अगम अपार, जदों अगम अपार बेअंत वाहिगुरू आप ही सी, एक ही सी, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार, तां नरकां ते सुरगां विच आउण वाले किहड़े जीव सन। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, वाहिगुरू सहज सुभाव अवस्था दे विच जदों टिकिया होया सी निर्गुण स्वरूप, तब शिव शक्त कहो कित ठाए, तां उस वेले कित्थे सन जीव ते कित्थे सी माया, कुछ भी नहीं सी है। जब आप अपनी जोत धरै, जदों प्रभु आप ही अपनी जोत जगाई बैठा सी, तब कवन निडर कवन कत डरै। निडर कौन सी ते डरन वाला कौन सी, कोई भी नहीं सी है, जब दूसरा है ही कुछ नहीं सी। आपन चलित आप करना हार। वाहिगुरू जड़ा है ना, आप ही अपने कौतुक जड़े वो करन वाला है। नानक ठाकुर अगम अपार, जिहड़ा ठाकुर अकाल पुरख है, अगम है ते अपार बेअंत है। अविनाशी सुख अपने आसन। अकाल पुरख जदों अपने मौज विच अपने स्वरूप विच टिकिया बैठा सी, तां जन्म मरण कहो कहाँ बिनासन, तां तुसीं दसो जमन मरना ते मौत कित्थे सा। जब पूਰਨ करता प्रभ सोए, जदों केवल पूर्ण करता वाहिगुरू आप ही सी, तब जम की त्रास कहो किस होए, ते जम दा डर किनू सी। जब अभिगाते अगोचर प्रभ एका, जदों अव्यक्त अदृष्ट प्रभु अगोचर साड़ियाँ ज्ञान इंद्रियां दे नाल जिसनों वेख्या नहीं जा सकता, केवल वही सी। तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਅਥਾਹ ਅਗੋਚਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ, ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਅਪਰਜਾ, ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ, ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਉਪਾਤੇ ਹੋਤਾ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ। ਤੈ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਤੈਂ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਕਤ ਕਹੋ ਕੀਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਲ ਤੇ ਐਬ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੈ ਭੂਖ ਕਵਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਬ ਕਵਣ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਮਾਂ ਕੌਣ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੌਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੈ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾਂ ਕੋ ਚੀਨ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤੇਬ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ। ਜੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਉਤਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੋ ਸਗਣ ਅਪਸਗਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੈ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਆਪਣੇ ਊਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ, ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕੌਣ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਵੀ ਆਪ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਪ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੌਣ ਚੇਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅਸਚਰਜ ਹਾਂ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਾਤੇ ਜਾਣੋ ਹੂੰ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈ ਅਛਾਲੇ ਅਛੇਦਿਆ ਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਛਾਲੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੇ ਅਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਬੇਆਪਤ ਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੋਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੈ ਕੌਣ ਕਥਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੁਣਨਾ ਹਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੁੰਚਾ,
आपस कहो अपने आप तक आपे ही पहुँचा, आप ही अपड़न वाला है, आप ही उत्थे पहुँचण वाला है। जय आप रचियो परपंच आकार। जदों वाहिगुरू ने फिर खेड रच दिती, एक तो जदों ओंकार हो गया, परपंच आकार होया, ते गुणमय कीनो विस्तार। माया दे तिन्ना गुणां दा खिलारा खिलार दिता। पाप पुन तै पही कहावत। फिर ये गल चल पई, ए पुन है, ए पाप है, को नरक को सुरग बंछावत। फिर कोई नरकां दी इच्छा रखदा है ते कोई सुरगां दी इच्छा रखदा है, कोई नरकां विच डिगदा है ते कोई फिर सुरग दी इच्छा रखदा है। आल जाल माया जंजाल। आल जाल घरां दे धंधे, माया जंजाल माया दे बंधन, हउमै मोह भरम भै भार। ते अहंकार मोह भुलेखे, दुख सुख मान अपमान। दुख सुख मान ते अपमान, आदर नरादरी अनेक प्रकार कीओ बखियान। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੜ ਲਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਅਭਿਗਤ ਭਗਤ ਤੈ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੋ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ। ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਹਰ ਥਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਹਿ ਕੌਤਕ ਕਰਾਏ ਆਨੰਦ ਚੋਜ। ਆਪੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਨੰਦ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੈ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਜੋਗ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੇ ਆਪਨ ਨਾਹੀ ਲਾਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁੱਲ। ਹੇ ਬੇਅੰਤ, ਹੇ ਅਥਾ, ਹੇ ਅਗਣਤ, ਹੇ ਅਡੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੋਲ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੁਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।